جو دھماکہ خیز مواد تھا اس ڈمپر میں جو کہ یہاں پر ٹکرایا ہے۔ یہ انیشل رپورٹ اب کچھ دیر بعد اگلے 1 گھنٹے میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور وزارت داخلہ کو جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی، جس کے بعد ملک صاحب آن لائن ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی کال ڈراپ اگر نہیں ہو گئی تو کیا ہم رحمان ملک صاحب سے بات کر سکتے ہیں اس وقت یا نہیں؟ جی رحمان ملک صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ لیٹ می گو بیک ٹو اظہر۔ اظہر ہیز ویری امپورٹنٹ نیوز۔ اظہر ذرا اس کی مزید تفصیل ہمیں دیجیے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کلوز سرکٹ ویڈیو ہے وہ اویلیبل ہے، اس کے اندر جو ٹرک ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائیبل ہے، اور جو کلپریٹ تھا سوسائڈ بامر وہ بھی آئیڈینٹیفائیبل ہے۔ اب یہ رپورٹ کا آگے کیا ہوگا، اس کے اوپر ایکشن کیا ہوگا، آپ کی معلومات کیا ہیں؟ طلعت صاحب، چونکہ یہ ابتدائی رپورٹ ہے، انیشل رپورٹ ہے، جس میں جو واقعہ ہے اس حوالے سے کیا چیز استعمال کی گئی یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ اس جو ابھی یہ دھماکہ ہوا ہے، ڈینش جو اٹیک ہوا تھا سیم اسی طرح گاڑی استعمال کی گئی تھی وہاں پر، اور جو لاہور ہوا تھا FIA بلڈنگ میں اس میں مماثلت پائی جاتی ہے جو انیشل رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اس میں کوانٹٹی بتائی گئی ہے، ایکسپلوزو کا جو ساخت ہے وہ بتائی گیا ہے کہ اس میں کتنی ریشو جو ایکسپلوزو کی تھی، مارٹر گول جو مارٹرز تھے وہ کتنی تعداد میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکلٹی ہے ابتدائی طور پر اب یہ رپورٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو پیش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو اس سے پہلے راولپنڈی سے ڈوک کالا خان سے 3 جو گاڑیاں دھماکہ خیز مواد سے بری، وہ بھی 1000 کلو فی گاڑی جو اس میں جو ہے اس میں دھماکہ خیز مواد تھا، اس میں جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے ان سے بھی جو ہمیں ذرائع بتایا ہے تحقیقاتی ٹیم کے، ان سے بھی جو ہے تفتیش کی جائے گی۔ جیل میں ہے یہ ملزمان، 8 ملزمان ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے لاہور اور ڈینش ایمبیسی کا جو دھماکہ تھا اس میں جو لنکس ملے تھے اس کو بھی جو ہے وہ پراپرلی ڈیپ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں تھینک یو ویری مچ اسٹے آن دس اسٹوری۔ آپ مزید معلومات لے کے دیں۔ سو کچھ پروگریس ہیڈ وے ہوا ہے کم از کم آئیڈینٹیفائی کرنے کی حد تک۔ میں ذرا اس کی طرف واپس آؤں گا۔ ابھی اظہر کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو پیش کی جائے گی۔ پریزیڈنٹ صاحب تو خیر اس وقت نہیں ہے، وہ ایئر بورن ہے، وہاں پہ پہنچنے میں۔ نصرت، جب 9/11 ہوا تھا تو 9/11 کے بہت سارے امیجز ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں۔ امریکنوں نے تو اس کو ایک اپنی نیشنل میموری کا ایک ایسا حصہ بنا دیا ہے جس کو ریوزٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے خلاف نفرت اگلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے جس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، لیکن کتھارسس کا ذریعہ بھی ہے اور ریزالو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نیو یارک میئر جو تھے ان کی تصاویر بھی ہمارے سامنے ہیں، مارچنگ تھرو دا اسٹریٹس، ڈبریز گر رہی ہیں لیکن وہ وہاں پہ ریسکیو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ یہاں پر ہوا ہے، ہمیں اس قسم کی جو جمع مردی جو ہے کسی لیڈر سے نظر نہیں آئی۔ سپاٹ کے اوپر کوئی شخص گیا ہی نہیں ہے، بادر ہی نہیں کیا ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے جائیں گے، جب بھی انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ ذرا ایکٹیو ہوں سنڈے والے دن، تو جائیں گے اتنے بڑے انٹوراج کے ساتھ کہ شاید جو لوگ جہاں پر فاتح خانے کے لیے جائیں وہ کہیں گے کہ جی آپ نہ آتے تو بہتر۔ I just want to understand کہ لیڈرشپ پھر اپنے رول کو پرسیو کس طرح کرتی ہے۔ تحفظ کو تو چھوڑ دیا، انٹیلیجنس کو چھوڑ دیا، کم از کم کوئی جمع مردی دکھائے، کچھ سپاٹ پہ جائیں تو صحیح۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا، اور پھر وہ یہ کنیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا دل سب کا ٹٹولے نا، خواہ وہ جو پہلے بیٹھے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں دال لگا ہے جب تک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہیو اے گڈ ٹائم۔ دس از دا بیسک۔ آپ کا کوئی آپ کی سینس آف ٹوٹل انسیکیورٹی ہے بھائی۔ آپ کا یہ ہے کہ دال لگ گیا ہے، بیٹھے ہیں جی جب تک دیکھو بتا آجی کو کام شم کرانا جی تو کرا لو۔ دس از مائی تھنکنگ یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا ہوں، میں نے ان کے کرنا ہے، اور اس کو بنا دیا گیا۔ اچھا یہ تھنکنگ کیوں ہے کہ میں ابھی کچھ دنوں کوئی پتہ نہیں کسی دن کسی کا دل کر رہا ہے، میرے عزیز ہم وطنوں میں دیر کیا لگتی ہے کہنے کو۔ تو یہ جو اپروچ بنی ہوئی ہے نا، ہاں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ڈھول بج گئے تھے، کان پک گئے تھے بھائی سن کے۔ اختیار آپ کا، ذمہ داری آپ کی۔ بہت اچھا سسٹم نکالا تھا ماشاءاللہ ڈیولوشن کا، کراچی دے دیا کیونکہ اپنے MKM والوں کو دینا تھا نقوی صاحب نے، باقی جہاں جہاں اپنے بندے ایڈجسٹ کرنے تھے، لیکن اتنا اچھا سسٹم اسلام آباد کو اس سے محروم رکھا۔ اس کے اندر نہیں ہوگا الیکٹڈ ناظم، اس لیے کہ یہاں پہ پلاٹ میرے ہیں، یہاں پہ 32 پلاٹ میں نے رکھے ہوئے ہیں، 22 رکھے ہوئے ہیں، 21 رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ پیارا لاچاری مشرف صاحب کو گھر بنا کے دینا ہے تو وہ شاید CDA کے رولز پرمٹ نہیں کر رہا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ چیئرمین میرا ہونا چاہیے،
क्योंकि देखिए अगर आप चक शहजाद को जब कन्वर्ट करेंगे और सारी अच्छी अच्छी सड़कें माशाल्लाह उस गांव में बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर पाकिस्तान के सारे गांव अगर हकीकी नुमाइंदा ज़िली हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बैठी हो तो वहाँ बहस हो ना कि चक शहजाद में क्यों बननी है ये, कि चक शहजाद पे सड़क क्यों जा रही है। तो यहाँ वो सिस्टम नहीं दिया गया, इतना अच्छा सिस्टम माशाल्लाह। पूरे डोनर्स हिपोक्रेटिकली ये जो गुत्ते पहन के वो जो पोनी टेल और लैपटॉप लेके प्रेजेंटेशनें कर रहे होते थे कि गुड सिस्टम, यू सी नुसरत, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू नो डेमोक्रेसी ऑलवेज गोज लाइक दिस इज नॉनसेंस जो 7 साल तक इस मुल्क पे हुआ है। और हुआ लतीफ़ा ये है कि अब आप ये पढ़ रहे हैं कि मुशर्रफ को तो अमरीकनों ने निकाला है, वो चेक वेरा था, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के अमेरिका ने भेजा। अब थ्योरी ये है, वरना अगर इफ एनी डाउट हुमायूं गौर का ही पीस पढ़ लें आज, उन्होंने 5 दोस्तों मुझे वैसे आपको सीरियसली रिकमेंड करना पड़ेगा कि आप ट्रैश ना पढ़ा करें, क्योंकि ये आप ट्रैश बिल्कुल नहीं पढ़ा करें प्लीज। ये जो नस्ल खानदानी जो है ना, तीसरी नस्ल की गुलामी है मुख्तलिफ डिक्टेटर्स की। हाँ बिल्कुल, अभी जो आप जो नस्ल गुलामा है और उनके इरशादात के ऊपर ना गौर किया करें। जी तारिक, अभी जो गुफ्तगू हमने की उसमें से 2-3 बातें जो निकली जो मैं गौर कर रहा था, एक तो एटम बम की बात की, शाहिद अजीज साहब का जिक्र किया आपने। चले हम चौधरी अहमद मुख्तार लाइन पे, यू कैन टॉक टू हिम इफ यू वांट। अहमद मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत जावेद, तारिक चौधरी, मुश्ताक मिनाज, नसीम ज़हरा हमारे साथ लाइन पे हैं। तारिक आप चौधरी साहब से बात करिए, गो अहेड। सर साहब ये बताइएगा कि अब जो ये वाक़या तो हो गया और उसके बाद कल आपने विजिट भी किया, आप देख रहे थे, आपकी गुफ्तगू भी जी। मुझे तारिक आपकी आवाज़ कोई इतनी क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मेरे घर में जो सारी तोड़ फोड़ हुई है, शीशे गिरे हैं, वो लोग अभी साफ कर रहे थे। जी जी दोबारा सवाल दोहराइएगा। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब ये जो वाक़या हो गया है उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन की क्या पोजीशन है, अब मुस्तकबिल में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर बाकी शहरों में अब ये रोज़ का मामूल बन गया है कि जिसका दिल चाहता है बारूद से भरी हुई गाड़ी लेके इस्लामाबाद के शहर में उसके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में पहुंचता है और पुलिस वालों को, सिक्योरिटी के अदारों को और आम शहरियों को निशाना बना के चला जाता है। तो अब क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप फौरी तौर पर? देखें, ये जो जंग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होती है और डिटर्मिनेशन के साथ ये जंग जीती जाती है। कोई आम लोग नहीं है जिनके खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गुमराह लोग हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी की परवाह ना उनके आगे है ना कोई पीछे है, कि उनके मरने से किसी को वैक्यूम होगा, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। और इनसे खौफजदा अगर होगी कौम तो फिर कौम जो है ना, ये फिर वो हावी हो जाएंगे। कितने लोग होंगे? 2-3 लाख बंदे भी नहीं है जो 16 करोड़ आबादी के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। किस तरीके से हम उनको इजाजत दें? जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं था कि ये ट्रक जो है वो सारा दिन में किसी वक्त आता। ये कोई ट्रक किसी इसी इलाके में किसी कोठी में खड़ा होगा जहाँ पे उन्होंने उसमें डायनामाइट लगाए और उसके बाद उसको ईंटें रखी है उसको हाइड करने के लिए, ठीक है। और जिस वक्त रोज़ा खुलता है तो सारे लोग मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, कोई चाय पी रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि उस पीरियड में जब इन्होंने अटैक किया है तो I think we lost चौधरी साहब there। चौधरी साहब पता चलेंगी। जी 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 go ahead। तो नहीं, पर सिक्योरिटी उनकी अपनी होटल वालों की भी अच्छी थी कि उन्होंने इसको आगे नहीं जाने दिया। अगर ये बिल्डिंग से टकराता या अगर ये बिल्डिंग से नजदीक जाके पड़ता तो और ज्यादा डैमेज होना। जी चौधरी साहब, तलत आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, अगर होटल वालों की सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी। आपकी आवाज बिल्कुल जी, अब आपको आवाज आ रही है क्या? जी चौधरी मुख्तार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। ओके, आई एम सॉरी, देन वी हैव टू। जी जी चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर होटल वालों की सिक्योरिटी की वजह से नुकसान कम हुआ तो फिर क्या आप बहसियत वजीर दिफा पाकिस्तानी कौम को ये नहीं कहेंगे कि वही होटल वाली सिक्योरिटी तमाम कौम भी उनकी सर्विसेज हासिल कर ले? क्योंकि जाहिर है उसके अलावा तो कोई सिक्योरिटी यहाँ पे काम नहीं कर रही थी। ट्रक के ऊपर सामान भी लग गया और वो आ भी गए। तो अगर होटल की सिक्योरिटी इतनी मौसर है तो चले उस कंपनी का ठेका हम भी ले लेते हैं और कौम की सिक्योरिटी भी उसके हवाले कर देते हैं। ये बात करना मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा होगा। बात ये इस वक्त है कि एक वक्त हुआ है जिसमें जाने गई है और जो लोग आए हैं वो बहुत नजदीक आ गए हैं, सीट ऑफ द सेंटर के पास आके उन्होंने अटैक किया है। तो इन लोगों के साथ लड़ना है, कोई अकेले तो कोई ना सदर पाकिस्तान लड़ सकता है, ना डिफेंस मिनिस्टर लड़ सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर लड़ सकता है। चौधरी साहब, इंटेलिजेंस फेलियर देखिए, चौधरी साहब इंटेलिजेंस फेलियर है। इस ट्रक के अंदर जो मवाद लादा गया 1000 kg आपके मुशीर दाखिला के मुताबिक ट्रक कहीं से आया होगा, एमोनेशन कहीं से आया होगा, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। इस्लामाबाद जैसे छोटे शहर में चौधरी साहब ये बताइएगा
Where is your